আসসালামু আলাইকুম। সকল সম্মানিত ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা যারা শুনছেন ও দেখছেন সবাইকে আমার চ্যানেল ব্যাংকিং স্যাপিয়েন্সে স্বাগতম। ক্রেডিট অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টে আমি অলরেডি 4টা চ্যাপ্টার আলোচনা করেছি। আজকে ক্রেডিট অপারেশনের জন্য কিছু শর্ট নোটস কভার করব। বেশ কিছু শর্ট নোটস ক্রেডিট অপারেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কিছু শর্ট নোটস আছে যেগুলোকে বলা হয় জাতীয় শর্ট নোট, যা অন্যান্য সাবজেক্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ক্যামেলস রেটিং, বেজেল 3, সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি ইন ব্যাংকিং, গ্রিন ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ICRRS। এই শর্ট নোটগুলো সাধারণত ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বা ক্রেডিট অপারেশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এই পরীক্ষাগুলোতেও আসতে পারে। নাও, হোয়াট ইজ ADR? ADR stands for Alternative Dispute Ratio. ADR refers to the different ways people can resolve disputes without a trial. সাধারণত আইনি প্রক্রিয়াগুলো জটিল এবং টাইম কনজিউমিং হয়, এজন্য ADR provides confidential and alternative method of tackling legal disputes without going to the court. And the most common types of ADR are mediation, conciliation, arbitration and adjudication. মানি লোন কোর্ট অ্যাক্ট 2003-এর 22 নং সেকশন অনুযায়ী কোর্ট কোনো কেসকে যে কোনো সময় মেডিয়েশন বা সমঝোতার জন্য পাঠাতে পারে। থার্ড পার্টিরা মেডিয়েটর বা আরবিট্রেটর হিসেবে কাজ করে। দে আর লয়ার, রিটায়ার্ড জাজ, রিটায়ার্ড অফিসার অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন or any competent person. It should be conducted within 60 days plus 30 days extended period. সেটেলমেন্ট হয়ে গেলে কোনো আপিল করা যায় না, and surplus amount to the decreed or claim should be refunded to the judgment debtor within 60 days. Now, what do we understand by the word SMA? SMA stands for Special Mention Account. It is one kind of classified loan which indicates loan account has potential problems. SMA loan shows early signal or sign of weakness. A continuous credit demand loan, term loan, which remains overdue for a period of 90 days or more is classified as a special mention account. একটা লোন SMA হওয়ার পর 90 দিনের পরে it shows the sign of becoming NPA. So SMA account should be reported in CIB of Bangladesh Bank timely. Next is CAMELS rating. It is an international rating system. Regulatory authority financial institution গুলোকে রেটিং করে থাকে, and the acronym is C for capital adequacy, A is assets, M for management capability, E is earning, L for liquidity and S is sensitivity. The rating is done on a scale of 5. Rating 1 indicates strong performance and risk management practices, while rating 2 indicates satisfactory performance but it is not as strong as rating 1. রেটিং 3 বলতে বোঝায় পারফরমেন্স কিছুটা ডেভিয়েট করেছে কিছু ক্ষেত্রে, যার জন্য সুপারভাইজারি মেজার বা অ্যাকশন নিতে হবে। রেটিং 4 রিফার্স টু পোর পারফরমেন্স দ্যাট ইজ অফ সিরিয়াস সুপারভাইজারি কনসার্ন, and rating 5 is considered as unsatisfactory performance which needs immediate remedial action. Now, Basel III concept. Basel Committee is a committee of central bank and bank supervisor or regulators from the major industrialist countries such as Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, Sweden, Netherlands, Switzerland, UK and USA. বেসেল কমিটির মেম্বাররা প্রতি 3 মাসে সুইজারল্যান্ডের বেসেল সিটিতে অবস্থিত ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টে বসে মিটিং করে। Basel III is advanced version of Basel I and II and it is emerged in 2010. By definition, আমরা বলতে পারি Basel III is the stronger definition of capital requirement. It ensures banks' stability during stress period and supports economic growth. বেসেল 3-তে এডিশনাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যাড করা হয়েছে, যেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার। বেসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন এটা রিকমেন্ড করে মেনটেন করার জন্য। এই বাফার ক্যাপিটাল মেনটেন করার উদ্দেশ্য হলো হাই কোয়ালিটি ক্যাপিটাল মেনটেন করা, যাতে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেস পিরিয়ডে ব্যাংকগুলো লিকুইডিটি ক্রাইসিসে না পড়ে। The capital conservation buffer is set at 2.5% of risk-weighted asset and must be from common equity tier 1 capital. What is sensitivity analysis? Sensitivity analysis is a powerful tool for credit risk management and decision making. সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি একটা লোনের ডিফল্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা এক্সপেক্টেড লস কত হতে পারে। সবাই চেষ্টা করবেন নিজ নিজ ডেস্ক রিলেটেড উদাহরণ দেওয়ার জন্য। এক একজন এক এক উদাহরণ দিবেন, সেক্ষেত্রে মার্কস ভালো আসবে। Now, what are the credit derivatives? Credit derivatives are off-balance sheet financial instruments. It is a over-the-counter product.
ক্রেডিট ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টগুলি আমাদের দেশে পপুলার না, তারপরেও কয়েকটি ব্যাংক দু একটি প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছে। সাম ফর্মস অফ ক্রেডিট ডেরিভেটিভস আর ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ, টোটাল রিটার্ন সোয়াপ, লোন পোর্টফোলিও সোয়াপ, ক্রেডিট অপশন, সিকিউরিটাইজেশন, ফ্যাক্টরিং, লোন সেলস। যেহেতু প্রোডাক্টগুলো আমাদের দেশে পরিচিত না, তো ডিটেইলে জানার প্রয়োজন নেই, শুধু নামগুলো কিছুটা জেনে রাখবেন। নেক্সট ইজ রিস্ক ম্যাট্রিক্স কি? Risk matrix is used in the risk assessment process to define the level of risk considering the probability of risk. Risk matrix helps management in decision making by increasing the visibility of risk. It identifies and captures the likelihood of projected risk and evaluates the potential damage or interruption caused by those risks. Now, what is refinances scheme? A refinance occurs when the terms of an existing loan, such as interest rates, payment schedules, or other terms, are revised. সুদের হার কমে গেলে borrowerরা রিফাইন্যান্সিং স্কিমে আকৃষ্ট হয়। It involves the revaluation of a person and business credit and repayment status. What is interest subsidy? ইন্টারেস্ট সাবসিডি বা সুদ ভর্তুকি borrowerদের জন্য একটি বিশেষ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে ঋণগ্রহীতা কিছু ইন্টারেস্ট বেনিফিট এনজয় করে, যেমন সরকার 6% সুদ ভর্তুকি দিয়ে 4% রেয়াতি সুদ হারে ডাল, তেলবীজ, মশলা, ভুট্টা চাষে কৃষি ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। ব্যাংকগুলো এসব ঋণ সংক্রান্ত স্টেটমেন্ট দেয় বাংলাদেশ ব্যাংকে। বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদন পাওয়ার 1 মাসের মধ্যে ইন্টারেস্ট সাবসিডি দিয়ে দেয়। আমরা প্রতিনিয়ত ব্যাংকে কিছু টার্ম ব্যবহার করি, এসব টার্ম নিয়েই মূলত শর্ট নোট আসে ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টে। যেমন ইন্টারেস্ট সাসপেন্স কি? An interest suspense account is used to temporarily hold interest income or expenses when the actual amounts are uncertain or not yet determined. যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ডিটারমাইন করা যায় না, this account helps prevent mispresentation of financial figures. Once the figure is clarified, the funds are transferred from this suspense account to their designated accounts. This practice ensures financial statements reflect the true financial position. অর্থাৎ এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা ট্রু ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন নিশ্চিত করতে পারি। Another term is grace period. A grace period is a time period automatically granted on a loan. অর্থাৎ যখন একজন ঋণ গ্রহীতাকে কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এবং এর জন্য কোনো জরিমানা বা ইন্টারেস্টও আরোপ হয় না। লোন স্যাংশনের সময়ই গ্রেস পিরিয়ডের এক্সাক্ট টাইম উল্লেখ করতে হয় এগ্রিমেন্টে। নেক্সট ইজ প্যারি-প্যাসু চার্জ। প্যারি-প্যাসু একটি ল্যাটিন শব্দ, ইট মিনস ইকুয়াল ফুটিং। Pari-passu charge refers to a situation where two or more lenders share equal rights to a borrower's assets in case of default. It is frequently used in bankruptcy, liquidation, inheritance, and insolvency cases where multiple parties claim equal rights and a proportionate share of the assets. এখন নেগেটিভ লিয়েন সম্পর্কে ছোট করে জানার চেষ্টা করব। Bank enjoy a general lien on all securities of the borrowers until the entire bank's claims are satisfied. জেনারেল লিয়েন ছাড়াও এক ধরনের লিয়েন আছে যেটাকে বলা হয় নেগেটিভ লিয়েন, যেখানে ব্যাংকগুলি ঋণগ্রহীতা থেকে আরও একটি ডিক্লারেশন নেয় মেনশনড অ্যাসেটগুলোর জন্য, এবং এই অ্যাসেটগুলো থাকবে অন্যান্য যে কোনো চার্জ ফ্রি। হোয়াট ইজ লোন রাইট অফ? ইট ইজ এ টুল বাই হুইচ ব্যাংকস ক্লিন আপ দেয়ার ব্যালেন্স শিট। সাধারণত নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা ব্যাড লোনসের জন্য লোন রাইট অফ করা হয়। যখন কোনো লোন ব্যাড লোন হয়ে যায়, ক্রমাগত 3 কোয়ার্টারের রিপেমেন্ট না করে, তখন এই লোন এক্সপোজার ব্যালেন্স শিট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। ইট ইজ কল্ড লোন রাইট অফ। ব্যাংক লোন রাইট অফ করে যখন দেয়ার ইজ ভেরি লিটল চান্স অফ রিকভারি। নেক্সট ইজ ব্যাক টু ব্যাক এলসি। ইট ইনভলভস 2 letters of credit that are used to secure financing for a single transaction. ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজাকশনের ফাইন্যান্সিয়াল প্রোটেকশন নিশ্চিত করতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করা হয়। The first letter of credit is issued to an intermediary by the buyer's bank. টার্মসের মেয়াদ সাধারণত 180 দিন থাকে। ওভারসিয়ার্স বায়ার্সের নিকট থেকে ইম্পোর্টিং এর জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইউজ করা হয়। নাও কনজিউমার ফাইন্যান্সিং। It is also called retail financing services. These services are offered to ordinary consumers. It allows a financial arrangement that allows consumers to purchase goods and services through different types of loan options. It offers an alternative to credit cards or cash. Another important term is SME financing. The term SME stands for Small and Medium Enterprises. SME financing offering
loan to the entrepreneur or existing business who are really willing to develop their business with the flow of time. এটা জামানতবিহীন একটি লো কস্ট লোন অপরচুনিটি। বাংলাদেশে এসএমই লোনের রিপেমেন্ট রেকর্ড খুবই ভালো। ইট ইজ এ সাকসেসফুল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ইন বাংলাদেশ। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম কি? Credit guarantee mechanism involves three main participants: borrower, guarantor, and lender. Collateral free investment such as CMSME লোনের ক্ষেত্রে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম পার্টিসিপেটিং ব্যাংক অ্যান্ড এনবিএফআই গুলোকে গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। গভর্নমেন্ট এসএমই লোনের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের উদ্যোগ নিয়েছে, যা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোকে আরও প্রতিযোগিতামূলকভাবে ঋণ দিতে উৎসাহিত করবে। The guarantee is provided at a cost, but the cost of the guarantee is relatively lower than the private credit services. Next is third-party guarantee. Third-party guarantees are a form of securing loans where the guarantor is liable for the outstanding debt, including interest, in case of borrower defaults. গ্যারান্টি দেওয়ার মাধ্যমে একজন তার পরিবার বা বন্ধুদের ক্রেডিট অ্যাক্সেস পেতে সাহায্য করে। বোরোয়ারের পক্ষ থেকে যিনি গ্যারান্টি দেন তিনিই একজন থার্ড পার্টি গ্যারান্টর। Next is CAR. CAR stands for Capital Adequacy Ratio. It is a measure of how much capital a bank has. It is defined by the ratio, that is CAR is equal to eligible regulatory capital by risk-weighted asset. Every scheduled bank needs to maintain CAR ratio. CAR 10% এর সমান বা বেশি রাখতে হয়, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক ফিক্সড করে দিতে হয়, এবং যার মধ্যে অ্যাটলিস্ট 5% হবে কমন ইকুইটি টায়ার অন ক্যাপিটাল থেকে। অ্যান্ড টোটাল রিস্ক ওয়েট অ্যাসেট ক্যালকুলেট করা হয় রিস্ক ওয়েট অ্যাসেট ফর credit risks plus 10% of capital charges for market risks and operational risks. What is loan pricing? Loan pricing is the process of determining the interest rate for granting a loan, typically as an interest spread or margin over the base rate. Base rate তিনটা কম্পোনেন্ট থাকে: কস্ট অফ ফান্ড, কস্ট অফ অপারেশনস অ্যান্ড কস্ট অফ ক্যাপিটাল। আমরা লোন প্রাইসিং এর জন্য এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারি, দ্যাট ইজ বেস রেট প্লাস রিস্ক প্রিমিয়াম। বোরোয়ারের রিস্ক লেভেল ঠিক রেখে প্রিমিয়াম অ্যাড করা হয়। যদি 100% রিকভারি নিশ্চিত হয় তবে রিস্ক প্রিমিয়াম ইজ 0। লোন প্রাইসিং ইজ কনসিডারেড উইথ দি অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক or risk mitigants, competition in the industry, regulators guideline, etc. Next is contingent liability. It is a type of liability that may occur depending on the outcome of an uncertain future event. There are three gap specified categories of contingent liabilities. One is probable, next is possible, and third is remote. এখানে কিছু contingent liabilities এর উদাহরণ তুলে ধরছে, যেমন লসুট, প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি, ব্যাংক গ্যারান্টি, চেঞ্জ অফ গভর্নমেন্ট পলিসিস, চেঞ্জ ইন ফরেন এক্সচেঞ্জ, liquidated damages, etc. are the example of contingent liabilities. Now, what is ICRRS? ICRRS stands for Internal Credit Risk Rating System. It refers to the system of analyzing borrower's repayment ability. borrower repayment capacity অ্যানালাইজ করে হয় বেশ কিছু ইনফরমেশনকে বেস করে, যেমন লিকুইডিটি, ক্যাশ ফ্লো, প্রফিটেবিলিটি, ডেট প্রোফাইল, মার্কেট ইন্ডিকেটরস, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অপারেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটিস অ্যান্ড আদার ইন্ডিকেটরস। স্টিমুলাস প্যাকেজেস অফ বাংলাদেশ ব্যাংক। স্টিমুলাস প্যাকেজ অথবা প্রণোদনা প্যাকেজ হলো ক্রাইসিস মোমেন্টে ইকোনমিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত প্যাকেজ। এরকম প্যাকেজ বিভিন্ন দেশের সরকারই ব্যবহার করে থাকে। যেমন কোভিড-19 সময় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার বিডিটি 1.24 ট্রিলিয়ন স্টিমুলাস প্যাকেজ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে, হুইচ ইজ অ্যারাউন্ড 4.4% অফ জিডিপি। এফেক্টেড জনগোষ্ঠী এইসব প্যাকেজ থেকে সহায়তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। Another green short note is green banking. সব সাবজেক্টেই আসে, both GIBB and AIBB. Green banking is an important concept in banking industry. It has three pillars. First pillar is ব্যাংক এমন কিছু করবে না যাতে করে পরিবেশের ক্ষতি হয়, এটাকে বলা হয় গ্রিন ভিশন। সেকেন্ড ইজ ব্যাংক এমনভাবে অপারেটেড হবে যাতে করে অনগোয়িং বা রানিং রিস্কগুলোকে কমানো যায়। এটা দুইভাবে করা যায়। ওয়ান ইজ in-house environmental management and another one is environmental financing at the time of finance. And finally, green banking এর third pillar is banks are supposed to be operated in such a way so that scarce resources are preserved for future generations. ব্যাংকে গ্রিন ব্যাংকিং এনশিওর করা হয় কিছু স্টেপসের মাধ্যমে, যেমন গো পেপারলেস, অর্থাৎ
অফিসের কার্যাবলীতে পেপারের ব্যবহার কমিয়ে ফেলা, এর মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত হয়। এছাড়া এটিএম, এমএফএস বা অ্যাপস বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত করা যায়। ইউজ আদার পেমেন্ট মেথড বিসাইডস দ্য চেকস, ইনভেস্ট অনলি হোয়েন দ্য প্রজেক্ট ইজ এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। এভাবে আমরা প্রতিদিনের কার্যাবলীতে এই কাজগুলো করার মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে পারি। হোয়াট ইজ এজেন্ট ব্যাংকিং? Agent banking provides limited scale of banking and financial services to the underserved population through engaged agents under a valid agency agreement. It is the owner of an outlet who conduct banking transactions on behalf of a bank. এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেশ কিছু সার্ভিস দেয়া হয়, যেমন স্মল ভলিউম ক্যাশ ডিপোজিটস অ্যান্ড ক্যাশ উইথড্রয়ালস, ইনওয়ার্ড ফরেন রেমিটেন্স ডিসবার্সমেন্ট, স্মল ভ্যালু লোন ডিসবার্সমেন্ট, রিকভারি অফ লোন ইনস্টলমেন্ট, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, ক্যাশ পেমেন্ট আন্ডার সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম ইত্যাদি। তবে এজেন্টরা সব ধরনের সার্ভিস দেওয়ার জন্য অ্যালাউড না, যেমন গিভিং ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল অফ ওপেনিং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইস্যুয়েন্স অফ ব্যাংক কার্ডস অর চেক, ডিলিং উইথ লোন অর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রাইজাল, এনক্যাশমেন্ট অফ চেকস অর ডিলিং ইন ফরেন কারেন্সি ইত্যাদি। আজকের লাস্ট শর্ট নোট ইজ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অর সিএসআর। এটাকে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং বা সাস্টেনেবল ব্যাংকিংও বলা হয়। It can be defined in terms of taking care the interest of all stakeholders and serving the vulnerable community by using financial products. CSR দুই রকমের হতে পারে, কোর সিএসআর অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি সিএসআর। কোর সিএসআর বলতে বোঝায় কোর ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টসের মাধ্যমে সমাজের ভালনারেবল গোষ্ঠীকে ডেভেলপ করা। ইট মিনস কন্ট্রিবিউশন টু দি সোসাইটি থ্রু কোর প্রোডাক্টস। যেমন এসএমই লোন, এগ্রিকালচারাল লোন আর দি এক্সাম্পল অফ কোর সিএসআর প্রোডাক্টস। অন্যদিকে সাপ্লিমেন্টারি সিএসআর বলতে বোঝায় ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ছাড়া ব্যাংকের প্রফিটের সার্টেইন পার্ট সোসাইটির কল্যাণে ব্যবহার করা। ইট ইনভলভস ডিফারেন্ট ফিলান্থ্রপিক অ্যাক্টিভিটিস, যেমন শীতার্তদের বস্ত্র বিতরণ, বর্ণার্তদের ত্রাণ বিতরণ, স্টুডেন্ট স্কলারশিপ, মেডিকেল ক্যাম্প এটসেট্রা। শর্ট নোটের আসলে কোনো সিলেবাস নাই, তবে 4-5টা চ্যাপ্টার পড়লে সেখান থেকে শর্ট নোট 5-6টা কমন পড়ে যায়। এছাড়া বেসিক কিছু শর্ট নোট পড়ে যাওয়া উচিত। আশা করি আপনারা সবাই পড়ে পরীক্ষার হলে যাবেন, তাহলে যাই লিখেন আশা করি পাস করা সহজ হবে। আপনাদের সবার পরীক্ষা ভালো হোক এই প্রত্যাশায় আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ইওর পেশেন্স।